बुलेटिનમાં આપનું સ્વાગત છે। આપની સાથે હું છું કોમલ। સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો ગુજરાત સહિત દેશભરમાં વરસાદનું એલર્ટ જારી કરવામાં આવ્યું છે। તેમાં પણ ખાસ કરીને ઉત્તર ભારતના રાજ્યોમાં વરસાદની સ્થિતિ વધુ વિકટ છે। ઉત્તર કાશીમાં છેલ્લા 4 દિવસથી બપોર પછી હવામાન બદલાઈ રહ્યું છે અને જિલ્લામાં ભારે વરસાદ અને કરા પડી રહ્યા છે। તો યમનોત્રી હાઈવે પર વરસાદને કારણે ટેકરી પરથી હાઈવે પર વરસાદી પાણી આવ્યું છે અને નોંધણી કેન્દ્ર પર ઉભેલા અવરોધ ધોવાઈ ગયા છે। તો બારકોટ તાલુકાના મુખ્યાલયના હાઈવે પર અચાનક વરસાદી પાણી વધી ગયું છે, જેમાં બારકોટ દુબાટા સ્થિત યાત્રા નોંધણી કેન્દ્રનો સમાવેશ થાય છે, જેના કારણે અંધાધૂંધી સર્જાઈ ગઈ અને હાઈવે પરના અવરોધો પણ ધોવાઈ ગયા હતા। तो उत्तराखंड में सतत वरसाद वरसवाने कारणे रोड रस्ता पर पाणी फरी वळ्या छे, તેમજ જે યાત્રાળુઓ યાત્રા કરવા માટે આવતા હોય છે તેમને પણ હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે, કારણ કે એક તરફ કરા પડી રહ્યા છે, બીજી તરફ ધોધમાર વરસાદ વરસી રહ્યો છે, તેમજ રસ્તાનું પણ ધોવાણ થતા જે વાહન ચાલકો ત્યાંથી પસાર થતા હોય છે તેમને પણ હાલાકીનો સામનો કરવાનો વારો આવ્યો છે। तो उत्तर भारतना राज्यों में वरसादी संकट वध्युं छे अने धीरे धीरे गुजरात तरफ पण ते आगळ वधी रह्युं छे। जे साइक्लोनिक सिस्टम सक्रिय थई छे तेना कारणे वरसादी माहोल जाम्यो छे अने एकाएक वरसादी वातावरण सर्जाई गयुं छे। त्यारे बीजी तरफ उत्तर भारत में धोधमार वरसाद वरसी रह्यो छे। 4 दिवसथी वातावरण में एकाएक पलटो आवी जाय छे। बपोर बादनुं जे वातावरण छे ते एकदम बदलाई जाय छे अने काळा डिबांग वादळो छवाई जाय छे। तो बीजी तरफ रस्ता पर पाणी पाणी थई जता वाहन चालकोने पण हालाकी पड़ी रही छे। उत्तर काशी चिन्यालीसौर विस्तारमां भारे करा पड़वाथी खेडूतोनी कमर तूटी गई छे। धारकोट તેમજ દંડગામ ખદરા સહિત ઘણા ગામોમાં સતત કરાનો વરસાદ થતા કરાનો જાડા પડ જામી ગયા છે। तो करा पड़वाथी खेतरों में उभेलो घऊनो पाक संपूर्णपणे नाश पाम्यो छे। थोड़ा दिवसों में पाक लणवानी तैयारी करी रहेला खेडूतो हवामानथी प्रभावित थया छे। करा पड़वाथी मात्र घऊं ज नहीं परंतु टामेटा, बटाका, सफरजन अने नासपतीना पाकने पण भारे नुकसान थयुं छे। करा पड़वाथी सफरजनना झाड़ परना नाना फळो पड़ी गया छे, जेना कारणे खेडूतोने पण मोटुं नुकसान सहन करवुं पड़ी रह्युं छे। 10 की आतर बिस्ट पट्टी के कई गांव में ओलावृष्टि होने के कारण किसानों की जो गेहूं की खड़ी फसल है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। वहीं क्षेत्रीय बागवानों को भी भारी नुकसान हुआ है, क्योंकि उनके जो सेब, आड़ू, खुमानी आदि फलदार पौधों को भी भारी ओलावृष्टि होने के कारण भारी नुकसान हुआ है। भर उनाळे देशभરના વાતાવરણમાં પલટો જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે એમપીના દેવાસ શહેરમાં ગાજવીજ સાથે ભારે વરસાદ અને કરા પડ્યા। દેવાસમાં અચાનક હવામાન બદલાઈ ગયું। શહેરમાં વટાણાના દાણા જેટલા કરા પડ્યા છે। વરસાદ પહેલા ભારે પવન અને વાવાઝોડું સર્જાયું। તો પવનની ગતિ એટલી વધુ હતી કે ઘણા વિસ્તારોમાં વીજ પુરવઠો ખોરવાઈ ગયો હતો। ઘણા વિસ્તારોમાં વાયર તૂટવા અને ફોલ્ટને કારણે કલાકો સુધી વીજળી પણ ખોરવાઈ ગઈ હતી। जम्मू काश्मीरना पहलगामમાં आतंकी हुमला बाद भारत सतत पाकिस्तान पर दबाण વધારી રહ્યું છે। બંને દેશોની સેનાઓ સામસામે છે। ભારત સરકારે પોતાની સેનાને સંપૂર્ણ છૂટ આપી છે। આ સાથે અન્ય મોરચાઓ પર પણ પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે। આ જ ક્રમમાં ભારતે ચેનાબ નદી પરનો ડેમ બંધ કરી દીધો છે। તો ભારત સરકારે સિંધુ જળ સંધિ તોડ્યા પછી લગભગ 10 દિવસમાં પગલું લીધું છે। આ પગલાંથી પાકિસ્તાનના પંજાબ પ્રાંતને ચેનાબ નદીમાંથી મળતા પાણીમાં ભારે કમી આવી શકે છે। તો भारते चेनाब पर बनेला बगलियार डेमना दरवाजा पण बंद करी दीधा छे। आ कारणे पाकिस्तान तरफ जता चेनाबना पाणीमां भारे कमी आवी छे। पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा जो कायराना हरकत की गई, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो सिंधु जल समझौते को रद्द कर दिया है और कहीं ना कहीं वो जमीनी सतह पर दिख रहा है। अब ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि चेनाब दरिया का जो जल स्तर है काफी कम हो चुका है। अब ठीक तस्वीरों में देख सकते हैं कि अभी की बात करें तो अभी का जो वाटर लेवल है काफी लो हो गया है। और कुछ दिन पहले की बात करें तो जिस तरह से पहाड़ों में बारिश लगातार जारी थी, उसके चलते जो चेनाब दरिया का जलस्तर है वो बढ़ चुका था। बट अभी की बात करें तो जल स्तर काफी घट चुका है। और ठीक आप तस्वीरों में देख सकते हैं वो मेरे सामने बोट लगी हुई है, इस पे बैठ के जो टूरिस्ट यहाँ अखनूर में आते थे वो चेनाब नदी का लुत्फ लेते थे। बट पानी कम होने के कारण कहीं ना कहीं जो बोट हैं अब किनारे पे खड़ी नजर आ रही हैं। एक बार फिर मैं आपको बताते चलूं कि
जो चनाब नदी का है जलस्तर बिल्कुल कम हो गया है। पहलगाम हमले के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से इंडियन वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने के असरात जो है वो जिला रामबन में विजिबल होना दिखाई दे रहे हैं। दरिया आज सुबह से हम देख रहे हैं कि लगातार दरियाई चिनाब का पानी जो है उसका फ्लो बहुत कम होता जा रहा है और इस वक्त में दरियाई चिनाब के बिल्कुल दरमियान में मौजूद हूं। यहाँ पर आना बहुत मुश्किल होता था और यहाँ इसको पार करना तो उससे बड़ा चैलेंज होता था, बल्कि नामुमकिन है, क्योंकि दरिया की लहरें इतनी तेज होती थी जिसमें यहाँ से चलना जो है इंसानों के लिए दोभर हो जाता था। यहाँ आना भी दिन बच्चों को दरिया किनारे आने पर रोकते थे और एडमिनिस्ट्रेशन भी लगातार ये एडवाइजरी जारी करती थी दरिया चिनाब के किनारे न जाए, क्योंकि इसकी लहरें इतनी उफान में होती थी। आज जो है तस्वीरें बिल्कुल मुख्तलिफ है। दरिया चिनाब का पानी का कम होना जो है इस बात को जाहिर करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो इकदाम लिए थे उनके असर जो है वो विजिबल होना शुरू हो गया है। रामबन में है दरिया चिनाब के किनारे पर न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और आपको दिखा रहे हैं कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरह जो पानी का बहाव जो है इतना कम हो गया है और ये इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे इंडस वाटर ट्रीटी के तहत आने वाले दरियाओं पे जो है बिजली के मजीद फरोग और प्रोडक्शन कर सकती है और अपने शहरियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है इन नेचुरल वाटर रिसोर्सेज को। आज से पहले इंडस वाटर ट्रीटी के तहत जो है यहाँ पर सिर्फ पन बिजली बनाने की इजाजत होती थी, पानी को रोक नहीं सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पहलगाम हमले के बाद इस ट्रीटी को सस्पेंशन में डाल दिया है और उसके असरात जो है विजिबल दिखाई दे रहे हैं कि दरियाई चिनाब का पानी बिल्कुल कम हो गया। लोग दरिया किनारे आकर फोटोज ले रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं और यहाँ आना एक वक्त में बहुत मुश्किल होता था, लेकिन आज जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह भीड़ बना के यहाँ आ रहे हैं, फोटोग्राफी हो रही है। लोगों को एहतियात करने की भी जरूरत है क्योंकि पानी जो है ये नेचुरल कोर्स है वाटर का, तो इसमें जो है कभी हादसा भी हो सकता है। लेकिन आज जो है इंडस वाटर ट्रीटी के जो असरात है वो दिख रहे हैं। ये सामने पत्थर देखिए कि कितने बड़े बड़े पत्थर है, ये इसके ऊपर से है जो दरियाई चिनाब जो है उफान मारता हुआ लहरें यहाँ से गुजरती थी, लेकिन आज जो है पूरा इलाका सूख गया है, पानी की सतह बिल्कुल कम होकर रह गई है। इसके जो इम्प्लीकेशंस है वो अब आने वाले दिनों में हमें विजिबल दिखाई देंगे जब दरियाई चिनाब के पानी को रोकने का जो अमल जो है हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने शुरू कर दिया है और उसके असरात जो है ग्राउंड जीरो से हमने आपको दिखाए। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए रामबन से बिलाल बाली। પૂંછ જિલ્લામાં ભારત પાકિસ્તાન નિયંત્રણ રેખા પર સ્થિત દિગવાર ગામના ગ્રામજનો અને વિલેજ ડિફેન્સ ગાર્ડની બંદૂકોના છા હેઠળ રાત્રે પાક લણણી કરી રહ્યા છે। પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના વિસ્તારથી માત્ર 100 મીટર दूर આવેલા આ ગામમાં પાકિસ્તાની સેના તરફથી સતત ગોળીબારની ઘટનાઓ જોવા મળી રહી છે। બીજી તરફ ગોળીબારની આડમાં આતંકવાદીઓની ઘૂસણખોરીના ભયને ધ્યાનમાં રાખીને બીડીજી સભ્યો રાત્રે ગામની રક્ષા કરવાની સાથે તેઓ પાક લણનારાઓને પણ સુરક્ષા પૂરી પાડી રહ્યા છે, જેના કારણે બંદૂકોના પડછા હેઠળ કાપણીનું કામ ચાલી રહ્યું છે। इस समय हम पहुंचे हैं पुंछ के भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर स्थित गांव में, जहां पर इस समय जो है किसान जो हैं कटाई कर रहे हैं और गेहूं की कटाई जो किसान जो है रात के समय कर रहे हैं और वो भी बंदूकों के साए में। जो वीडीजी की बंदूकें हैं वो किसानों की हिफाजत के लिए यहाँ लगी हुई हैं। जो वीडीजी सदस्य हैं मिलकर जो है यहाँ पर पहरा भी देते हैं और साथ में जो किसान कटाई कर रहे हैं उनकी जो है हिफाजत करते हैं, क्योंकि नियंत्रण रेखा का सटा इलाका है। कभी भी यहाँ पर जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई नापाक हरकत अंजाम दी जा सकती है। कहीं जो आतंकी हैं वो भी घुसपैठ करके इस पार आ सकते हैं। अपने साथियों की हिफाजत के लिए वीडीसी सदस्य जो हैं वो बंदूकों के सहाय में गेहूं की कटाई करते हैं। एक दिन अगर एक किसान जो है परिवार कटाई करता है तो वीडीसी सदस्य उनको जो है हिफाजत देते हैं और जब दूसरे से करते हैं तो वो उनको उनकी हिफाजत करते हैं, क्योंकि उनका मकसद है कि हिफाजत से एक तो फसल काटी जाए, दूसरा जो है किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। हम ये बात करेंगे जो वीडीसी सदस्य हैं उनसे कि ये मतलब इस तरह की जो है इनको क्यों जरूरत पड़ी। ये आपका नाम? मेरा नाम राजेश कुमार। जी राजेश बताइए, इसमें कटाई चल रही है रात के समय और आप यहाँ पर जो है वीडीसी के मेंबर जो हैं वहाँ पर जो हिफाजत करने मात्रा LOC से 200 मीटर पे है ये गाँव। तो यहाँ पे जब अभी फसल की कटाई हो रही है तो वीडीजी मेंबर हैं हम, तो अभी जो जैसे एक मोहल्ले की कटाई होती है तो वहाँ हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं, जब हमारी होगी तो वो हमें ही प्रोटेक्शन देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे बॉर्डर के हालात देखते हुए ऐसे ही चलता है यहाँ पे। सर आपको पता ही है कि अभी बॉर्डर की सिचुएशन जो है बहुत वो टाइट चल रही है, तो हम गाय के लिए घास काटनी पड़ती है क्योंकि माहौल ही ऐसा बना हुआ है, कब क्या हो जाए इसमें डर ही रहता है। तो दूसरा ये है कि हमारे जो बंदे इसलिए हमने साथ में रखे हैं, क्या पता हम घास काटने पीछे से कोई आ जाए,
पाकिस्तान को उसका काम ही ऐसा है, कायराना हरकतें करना। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा काम भी हो और हमारा नुकसान भी ना हो, इसलिए हम उनको साथ में रख के रात के समय में काम करते हैं। तो ऐसे ही जब उनकी कटाई होगी तो तब आप हिफाजत करेंगे? हाँ हाँ, एक दूसरे के साथ मिल के ना, जो भी हम बंदे हैं गाँव में जितने BDG वाले हैं, तो वो फिर वो अपना अपना काम ऐसे निपटा रहे हैं, एक दूसरे के साथ देखे कि किसी का कोई नुकसान ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो जाए, कोई हादसा ना हो जाए, इंसिडेंस ना हो जाए, इसलिए हम सतर्क हैं। तो देखिए किस प्रकार जो है सुरक्षा में रात के समय कटाई का काम अंजाम दिया जाता है। અને સમાચાર પર નજર કરીએ તો રાજકોટના કોરાટ ચોક નજીક ટ્રક અડફેટે સાસુ વહુના મોત નીપજ્યા છે। ટ્રક ચાલકે ટુ વ્હીલર પર જઈ રહેલા સાસુ વહુને અડફેટે લીધા। અકસ્માત સર્જીને ટ્રક ચાલક ફરાર થયો હતો, જો કે બાદમાં પોલીસે ડ્રાઈવરની અટકાયત કરી। ટુ વ્હીલર ઉપર જતા ગોંડલના જ્યોતિબેન બાવનિયા અને પુત્રવધુ જાનવીબેન બાવનિયાનું મોત નીપજ્યું। રાજકોટમાં જનોઈ પ્રસંગેથી પરત જતા અકસ્માત સર્જાયો। અકસ્માતની ઘટનામાં બંનેના પતિને પણ ઈજા પહોંચી છે। મારા ત્રીજા નંબરના સાટુભાઈને ત્યાં એના દીકરાની જનોઈનો પ્રસંગ હતો, એ પ્રસંગ પતાવી અને મારા બીજા નંબરના સાટુભાઈ જે ગોંડલ રહે છે એ ગોંડલ જવા માટે નીકળ્યા અને કોરાટ ચોકડી પાસે સાઈડમાં ઊભા હતા ત્યારે પાછળથી આવી અને એક ટ્રકવાળા એ બંનેને હડફેટે લઈ અને ચકદી અને નાસી ગયો છે। વડોદરાના જાંબુવા પાસે અકસ્માતમાં એક બાઇક ચાલકનું મોત નીપજ્યું છે। ટ્રાફિકના નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતા યુવકને મોત મળ્યું। સમગ્ર બનાવ સીસીટીવીમાં કેદ થયો છે। રોંગ સાઈડ આવતા બાઇક ચાલકનું ઇકો કારની ટક્કરે ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું છે। ઇકો કારની ટક્કર વાગતા બાઇક ચાલક ડિવાઈડર સાથે ભટકાયો હતો। બાઇક પાછળ બેઠેલા વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચી। અકસ્માત કરી ફરાર થઈ ગયેલ ઇકો કારના ચાલકની શોધખોળ હાથ ધરવામાં આવી। તો બાઇક ચાલકને ઇકો કાર ચાલક द्वारा टक्कर मारवामां आवी छे, તેમજ જે બાઇક ચાલક સવાર હતો તેનું ઘટના સ્થળે જ મોત નીપજ્યું છે, જ્યારે પાછળ બેસેલ વ્યક્તિને ગંભીર ઈજા પહોંચી છે અને તેને સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો છે। વડોદરામાં ફરી એક વખત રફતારનો કહેર સામે આવ્યો। ટ્રાવેલ્સ ચાલકે બાઇક સવારને અડફેટે લીધો છે। વડોદરામાં રફતારનો કહેર જાણે કે અટકવાનું નામ નથી લઈ રહ્યો। થોડા સમય પહેલા જ રક્ષિત ચોરસિયા હિટ એન્ડ રન કેસે સમગ્ર ગુજરાતમાં ચકચાર મચાવી, ત્યારે ફરી એક વખત શહેરના ખિસકોલી સર્કલ નજીક હિટ એન્ડ રનની ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ। વડોદરા શહેરના ખિસકોલી સર્કલ નજીક મોડી રાત્રે ખાનગી ટ્રાવેલ્સ ચાલકે બાઇક સવારને અડફેટે લીધો। સમગ્ર ઘટના નજીકના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ। દ્રશ્યોમાં સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે કે ટ્રાવેલ્સ સંચાલક રોંગ સાઈડમાં યુટર્ન મારવા જતા બાઇકને અડફેટે લેતા, જેમાં બાઇક સવાર દૂર સુધી ફંગોળાયો અને બાદમાં બાઇક સવાર યુવક રોડ પર પછડાય છે। અકસ્માતમાં બાઇક સવારને ગંભીર ઈજા પહોંચતા તેને સારવાર માટે ખસેડાયો, પરંતુ તેનો જીવ ન બચી શક્યો। પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મૃતક બાઇક ચાલક મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગનો વિદ્યાર્થી હતો। અકસ્માતને અંજામ આપી ટ્રાવેલ્સ સંચાલક ત્યાંથી ફરાર થઈ ગયો। હિટ એન્ડ રનની ઘટનાને લઈને અટલાદરા પોલીસે ફરિયાદ નોંધી ટ્રાવેલ્સ ચાલકની ધરપકડ માટે કવાયત હાથ ધરી છે। વડોદરામાં સામાન્ય બોલાચાલીમાં ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કરતા હોબાળો થયો તો ગોરવા વિસ્તારમાં સામાન્ય તકરારે ઉગ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું। જાહેરમાં મારામારી થતા નાસભાગ મચી। મારામારીની સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સામે આવ્યો। નજીકમાં હાજર પોલીસ કર્મીઓએ વચ્ચે પડી સ્થિતિ સંભાળી। ગોંડલના રીબડામાં અમિત ખૂંટ નામના યુવકે આત્મહત્યા કરી। સગીરાએ 2 દિવસ અગાઉ અમિત ખૂંટ નામના યુવક પર બળાત્કાર ગુજાર્યાનો આક્ષેપ કર્યો હતો। યાજ્ઞિક રોડ પર કેફી પીણું પીવડાવીને દુષ્કર્મ ગુજાર્યાનો આક્ષેપ લગાવવામાં આવ્યો હતો। અમિતે પોતાની વાડીમાં ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી। તો આત્મહત્યા મામલે રાજકોટ ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા વધુ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે। પંચમહાલના ઘોઘાબાબા હાથણી માતા ધોધની આજુબાજુના ગામોમાં પાણીની સમસ્યા વિકટ બની ગઈ છે। આ સમસ્યાના કાયમી નિવારણ માટે પરિક્રમા અને બેઠક યોજવામાં આવી હતી। હાથણી ધોધમાંથી ચોમાસા દરમિયાન નિરર્થક વહી જતા પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે સુમંગલમ ફાઉન્ડેશન અને હાથણી માતા પરિસર સમિતિ દ્વારા આયોજિત બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ બેઠકમાં પાણીનો સંગ્રહ કરવા માટે આડબંધ અને ચેકડેમ બનાવવામાં આવે તેવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી। જે હાથણી માથામાંથી જે નંદી નીકળે છે, મુખ્ય કોતા નીકળે છે, એમાંથી જો ઊંડા આડા બંધ બાંધવામાં આવે, જે ઊંડાના જે વિસ્તારો છે એથી અને પાણી ન વેડફાય એના માટે જો આડા બંધ બાંધીએ અને પાણીનો સંગ્રહ કરીએ, જેથી કરી નીચાણના ભાગોમાં જે કુવા છે, બોર છે, એ લોકોના જે પાણીની જે સમસ્યા છે એ સમસ્યા હલ કરી શકાય તેમ છે। કે જેમ જેમ નીચું પાણી જાય તેમ તેમ આપણા જે પાળા બંધા અને જે ચેકડેમો એ આ કોતર પર બંધાય એવી રજૂઆત આપણે સરકારશ્રીને કરીએ। ભવિષ્યમાં પાણી સંગ્રહ થાય અને બોર, હેન્ડપંપ, કુવાઓ
જેવા અનેક જગ્યાએ પાણીનું સ્તર ઊંચું આવે અને આજુબાજુના લોકોને પાણીની સમસ્યા દૂર થાય. અહીંયાથી જે પાણી જાય છે પાલ્લા ડેમ સુધી પાણી જાય છે, પણ અહીંયા અંતરાળ વિસ્તારના જે ગામડા છે એમાં પાણી પૂરતા પ્રમાણમાં મળી નથી રહેતું. કે કોતરની અંદર થોડા બંધ પણ બાંધવામાં આવે તો પાણીનો સંગ્રહ થાય. એ કુદરતી સૌંદર્યની વચ્ચે વચ્ચે એનું પાણી જે વહી જાય છે, પાણી અટકતું નથી. પાણી અટકવાના કારણે આજુબાજુના જે ગામડાઓ છે એના પાણીના સ્ત્રોત નીચે ગયા છે, પાણી પીવાની સમસ્યા જે ઊભી થઈ છે. ભાવનગરનું સેનસ ગામ જે ભર ઉનાળે પીવાના પાણી માટે વલખા મારી રહ્યું છે. ભાવનગર જિલ્લાના ભાલ પંથકમાં આવેલા સનીસ ગામમાં છેલ્લા 10 વર્ષથી પીવાના પાણીની ભારે સમસ્યા છે. દર વર્ષે ભર ઉનાળામાં ગામના લોકોને પીવાના પાણી માટે વલખા મારવા પડે છે. ત્યારે આશરે 2000ની વસ્તી ધરાવતા ગામના લોકો હવે તળાવનું ગંદુ પાણી પીવા માટે મજબૂર બન્યા છે. સનીસ ગામમાં પહેલા પાણીની જૂની લાઈન બંધ કરી નવી લાઈન નાખવામાં આવી અને ત્યારથી સનીસ ગામે પાણીની સમસ્યા ઊભી થઈ છે. તળાવનું પાણી પીને ગામના લોકો બીમારીનો ભોગ બની રહ્યા છે. સનીસ ગામના લોકોને માત્ર 4 થી 5 મહિના એટલે કે ચોમાસું અને શિયાળાના સમય દરમિયાન પાણી મળે છે. હાલ ગામના લોકોને પીવાનું પાણી ભરવા 5 થી 7 કિલોમીટર દૂર આવેલા તળાવ કે વેગળમાંથી પાણી ભરવા જવું પડે છે. જે તળાવમાંથી ગામ લોકો પીવા માટે પાણી ભરે છે ત્યાં ગાય ભેંસ સહિતના પશુ નહાવા પડે છે, પાણી પણ પીવે છે. સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે પ્રદૂષિત પાણી પીવાથી બીમારીઓ વધી રહી છે. એક તરફ ગામડાના લોકો મજૂરી કરી ગુજરાન ચલાવે છે, ત્યારે બીમારી વધે તો તેના માટે પૈસા પણ ક્યાંથી લાવવા? પાણીની સમસ્યાને પગલે લોકો પોતાના કામ પર જઈ શકતા નથી. તંત્રને પાણી માટે અનેક રજૂઆત કર્યા છતાં પાણી ન મળતા ગામ લોકો રોષે ભરાયા છે. ગામના સ્થાનિકોનું કહેવું છે કે ચૂંટણી આવે છે ત્યારે નેતાઓ વોટ માટે મોટા મોટા વાયદા કરે છે, પરંતુ જ્યારે ચૂંટણી પતી જાય છે ત્યારે ફરકતા પણ નથી. નજર કરીએ તો જો કરોડપતિ બનવાનું તમારું સપનું સાચું પડે અને તમે કરોડપતિ બની જાઓ તો જી હા, આવું થઈ શકે છે એક ગેજેટની મદદથી. ગુજરાતના એક એન્જિનિયરે એક અનોખું ગેજેટ બનાવી દાવો કર્યો છે કે ગુજરાતના એન્જિનિયર ભરત પરમારે બનાવ્યું છે એક એવું ગેજેટ જે નિકોલા ટેસ્લા નામના અમેરિકન વૈજ્ઞાનિકની થિયરી પર કામ કરે છે. આ ડિવાઇસની મદદથી તમે તમારા સપના વિઝ્યુઅલાઇઝ કરી સાકાર કરી શકો છો. ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી સાથેની વાતચીતમાં ભરતભાઈએ જણાવ્યું છે કે 369 અભિવ્યક્તિ પ્રક્રિયા એ આકર્ષણના નિયમ પર આધારિત એક શક્તિશાળી ટેકનિક છે. આ પ્રક્રિયાનો હેતુ તમારા વિચારો અને ઈચ્છાઓને વાસ્તવિક જીવનમાં સાકાર કરવાનો છે. આ ડિવાઇસના પ્રયોગોએ સાબિત કર્યું છે કે બધું જ ઉર્જા છે અને આ ડિવાઇસની ફ્રીક્વન્સીનો ઉપયોગ કરી તમે તમારા વિચારો બ્રહ્માંડ સુધી પહોંચાડી શકો છો. તો આજે અવાજ સંભળાય છે તે ફ્રીક્વન્સી આપને સંભળાઈ રહી છે તે માઇન્ડને રિલેક્સ કરે છે અને જે પણ તમારા વિચારો છે, જે પણ તમે જીવનમાં ઈચ્છી રહ્યા છો તે બ્રહ્માંડ સુધી પહોંચાડે છે. ગુજરાતના એન્જિનિયર ભરતભાઈ પરમાર છે કે તેઓએ એક એવું ડિવાઇસ બનાવ્યું છે કે આ મુંગેરી લાલના હસીન સપના જે છે તે પણ સાકાર થઈ શકે છે. એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતે એવું વિઝ્યુઅલાઇઝ કરે કે તે પોતે મોટો માણસ બની ગયો છે. ધારો કે કોઈ વેપારી જે છે તે નાનો વેપાર કરે છે અને તેનો વેપાર એકાએક મોટો થઈ જાય અને તે મોટે ધનવાન થઈ જાય, તેવા જો એ સપના જોવે અને એ સપના જે છે તે આ ડિવાઇસ સાકાર કરી શકે છે. તે પ્રકારનું આ ડિવાઇસ છે. ભરતભાઈ જે છે તેઓ આપણી સાથે છે. તેઓ પાસેથી જાણીશું કે આખું આ ડિવાઇસ કેવી રીતે વર્ક કરે છે અને કઈ થિયરી ઉપર જે છે તે આ ડિવાઇસ કામ કરે છે. એમાં અમે રિસર્ચ કર્યું કે નિકોલા ટેસ્લા કરીને એક વૈજ્ઞાનિક હતો અમેરિકાનો, એણે 369 કોડ એક જનરેટ કરેલો હતો અને પ્લસ અલગ અલગ ફ્રીક્વન્સી જેમાં 528 હર્ટ્ઝ છે, 439 હર્ટ્ઝ છે. આ જે ફ્રીક્વન્સી છે એ ફ્રીક્વન્સી યુનિવર્સલ ફ્રીક્વન્સી કહેવાય. એ વૈજ્ઞાનિકે એવું રિસર્ચ કરેલું હતું કે આ યુનિવર્સલ ફ્રીક્વન્સી છે જે બ્રહ્માંડની ફ્રીક્વન્સી છે. આ આખું બ્રહ્માંડ ફ્રીક્વન્સી ગુજરાતીમાં એને આવૃત્તિ પણ કહી શકાય અને ફ્રીક્વન્સીનું બનેલું છે, એટલે કે એક વાઇબ્રેશન્સ. હવે આ ડિવાઇસનો તમે યુઝ એવી રીતે કરી શકો કે તમે કોઈ બી વસ્તુ કરો તો એને વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કે તમારા જે અંદરના અંતર્મન હોય તમે તમારી જાતને ક્યાં સુધી પહોંચાડવા માંગો છો એ વિઝ્યુઅલાઇઝેશન કરો, એનું ચિંતન કરો અને આ ડિવાઇસ બસ તમારા ઘરે, ઓફિસે કે ગમે ત્યાં લગાવો. કારણ કે આમાં એક ફ્રીક્વન્સી નીકળી છે 528 હર્ટ્ઝ અને 369ની. તો એ તમને એ વિઝ્યુઅલાઇઝેશનને બ્રહ્માંડ સુધી પહોંચાડવામાં મદદ કરશે. જેમ કે જે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે તમને ફોન લગાડવો હોય તો મારે તમારા મોબાઈલ નંબર ડાયલ કરવા પડે ત્યારે તમે ફોન લાગે. તો એક ઇટ્સ ધ કોન્સેપ્ટ ઓફ ફ્રીક્વન્સી
કે ભાઈ કોઈ દુકાનદાર હોય એને મોટી દુકાન કરવું હોય અથવા તો શોરૂમ કરવું હોય તો એ વિઝ્યુલાઇઝ કરશે આ ફ્રીક્વન્સી રનિંગમાં, આ ફ્રીક્વન્સી ચાલુ હશે, તમે આ ગેજેટ જુઓ છો, આ ફ્રીક્વન્સી ચાલુ હશે અને એ એની જાતને વિઝ્યુલાઇઝ કરશે કે મારે આ પોઝિશન પર જવું છે. પછી એ કર્મ કરશે, પણ પહેલા તો વિઝ્યુલાઇઝેશન કરશે. કર્મ કરવું વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ એ વિઝ્યુલાઇઝ કરશે તો એ કર્મ કરી શકશે, બાકી નહીં કરી શકે. અને જે 528 હર્ટ્ઝની જે પ્રોપર ફ્રીક્વન્સી હોય કે જેના વાઇબ્રેશન એકદમ નોર્મલાઇઝ કરી દે માણસના બોડીને અને ડીએનએ સુધી એનું રિપેર કરે, આપણા ડીએનએ સુધી એ વાઇબ્રેશન જાય. કારણ કે આપણું જે શરીર છે વોટરનું બનેલું છે, મોસ્ટ પર્સન્ટેજ વોટરના જ છે. સમજો 70% વોટર છે ને 30% જે હાર્ડ માસ કહેવાય, બરાબર. તો એ 70% વોટર જે છે એને વાઇબ્રેટ કરે આ જે ફ્રીક્વન્સી, જો એને ફૂલ વોલ્યુમ પર સાંભળવામાં આવે તો એ એક બોડી હિલિંગનું પણ કામકાજ કરે છે. તમે આ જે છે એ કોને કોને આપી છે, આ જે ડિવાઇસ તમે આપેલું છે? મેં ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઝ છે, જેમ કે સુનિલ શેટ્ટીને પણ આપેલું છે અને બાબા રામદેવને પણ આપેલું છે, ઘણા બધા સેલિબ્રિટીઝને આપેલું છે અને લોકો યુઝ કરે છે. પણ એ કરતાં મેં ઘણા નાના લોકોને પણ આપેલું છે અને એને ઘણા સારા રિઝલ્ટ મળેલા છે. અમારી વેબસાઇટ છે www.shyaminnovation.com. એમાં તમે જઈને આ ડિવાઇસમાં અમારે 94 ટાઈપના ડિવાઇસ છે. જેમ કે અમે એક એવું ડિવાઇસ બનાવ્યું છે 5 કરોડ રૂપીઝ મની એટ્રેક્શન ફ્રીક્વન્સી. તો ઘણા બિઝનેસમેનો પરચેસ કરે છે, લોકો મારી ઉપર ભરોસો મૂકે છે અને રિઝલ્ટ મળે પણ છે. ભરતભાઈ પરમાર કે જેઓ એન્જિનિયરિંગના વિદ્યાર્થી રહી ચૂક્યા છે, પોતે એન્જિનિયર છે અને અલગ અલગ ઇનોવેશન માટે તેઓ જાણીતા છે અને તેઓએ આ ઇનોવેટ કરેલું છે આ ડિવાઇસ. સંજય ટાંક, ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી, અમદાવાદ. અમરેલીમાં એક શાળાએ અનોખો અભિગમ શરૂ કર્યો છે. વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તક સાથે સાથે વ્યવસાયિક કૌશલ્ય પણ શીખવાડવાની શરૂઆત કરી છે. અમરેલી જિલ્લાની ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ સ્કૂલ આ સ્કૂલ સાચા અર્થમાં જ ઇનોવેશનનું પ્રતીક બની છે. આ શાળામાં વિદ્યાર્થીઓને પુસ્તકોની સાથે સાથે વ્યવસાયિક કૌશલ્ય શીખવાડવાનું અનોખું અભિયાન શરૂ કરાયું છે. વિદ્યાર્થીઓ માત્ર પુસ્તકોમાંથી જ નહીં પરંતુ વાસ્તવિક દુનિયામાંથી પણ અનુભવો શીખી રહ્યા છે. આ ઉદ્યોગ સાહસિકતા કાર્યક્રમ કલામ યુથ સેન્ટર દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં બાળકોને ટી શર્ટ પ્રિન્ટિંગ અને લેઝર કટિંગ જેવી ટેકનિક સાથે કામ કરવાની તક મળે છે. બાળકો જાતે વસ્તુઓ ડિઝાઇન કરે છે અને બનાવે છે અને પછી તેને વેચે પણ છે. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ 14 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકોને આત્મનિર્ભર બનાવવાનો છે. આ રીતે ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ સ્કૂલે બાળકોને આત્મનિર્ભર બનાવ્યા છે તેમજ વાસ્તવિક દુનિયાના અનુભવો શીખવાડ્યા છે. સાથે જ બાળકોને નાણાકીય આયોજનની સમજ પણ આપવામાં આવી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓ પોતાની મહેનતથી જે કમાણી કરે છે તેના પરિવારને તો મદદ થાય છે, પરંતુ નાણાંનો ઉપયોગ પોતાના આગળના અભ્યાસ માટે પણ કરી શકશે. ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ સ્કૂલનું આ મોડલ ગ્રામીણ વિસ્તારની અન્ય શાળાઓ માટે એક મોટું ઉદાહરણ છે. અહીં બાળકો માત્ર અભ્યાસ જ નથી કરી રહ્યા, પરંતુ નાના વ્યવસાયો કરીને તેમના પરિવાર અને ગામની અર્થવ્યવસ્થામાં પણ યોગદાન આપી રહ્યા છે. શિક્ષણની દુનિયામાં આ પહેલ અભ્યાસને વ્યવહારુ બનાવવા તરફ એક મજબૂત પગલું માનવામાં આવે છે. આ રીતે ડોક્ટર કલામ ઇનોવેટિવ સ્કૂલે સાબિત કરી બતાવ્યું છે કે જો શિક્ષણ સાથે વ્યવહારિકતા જોડવામાં આવે તો બાળકોમાં આત્મવિશ્વાસ, કૌશલ્ય અને આત્મનિર્ભરતાનું વાવેતર શક્ય છે. હાલ સમાચારોમાં બસ આટલું જ. વધુ સમાચાર માટે આપ જોતા રહો ન્યૂઝ 18 ગુજરાતી. નમસ્કાર.